पान 90 मोक्षमाला शिक्षा पाठ 46 कपिल मुनि भाग पहलो। कोसांबी नामनी एक नगरी हती। त्याना राज दरबार में राज्यना आभूषण रूप काश्यप नामनो एक शास्त्री रहतो हतो। कोसांबी नामनी नगरी तेना राज दरबार में आभूषण रूप शोभारूप एटले पहलाना वखत में ब्रह्मचारी विवेचन में लख्यु है कि नगरी में सैन्य वगैरह शोभानी जेम मोटा पंडित थी पण शोभा मनाती। एटले कोई नवा पंडित आवे तेनी साथे वाद विवाद करी तेने हरावे अने एमो राजाओ पोतानी मोटाई मानता। एटले मोटा पंडितोने राखवामां पण राजा पोतानी शोभा मानतो। एटले कोसांबी नामनी नगरी में ना राज्य दरबार में आभूषण रूप काश्यप नामनो एक शास्त्री रहतो हतो। तेनी स्त्रीनु नाम श्रीदेवी हतुं। तेना उदरथी कपिल नामनो एक पुत्र जन्म हतो। ते काश्यप शास्त्री ने कपिल नामनो एक पुत्र जन्म्यो। ते 15 वर्षनो थयो त्यारे तेना पिता परधाम गया एटले मृत्यु पाम्या। कपिल लाड़पाड़ में उछरेलो होवाथी विशेष विद्वता पाम्यो नहोतो। तेथी तेनी पितानी जगो कोई बीजा विद्वान ने मળી। लाड़पाड़ में उछर्यो एटले विद्वता न पाम्यो। एटले बाळकोने विशेष लालन पालन में लाड़पाड़ में उछेरे तो एना माटे नुकसान करता छे। एटले ए कई खास भण्यो नहीं एटले विद्वता ने पाम्यो नहीं। तेथी काश्यप मंत्री नी जगह बीजा विद्वान ने मળી। काश्यप शास्त्री जे पूंजी कमाई गया था ते कमावामां आसक्त एवा कपिले खाईने पूरी करी। पिताजी कमावीने गया, पुत्र कमावे नहीं, बैठा खाधुं एटले बधुं पूरुं थई गयुं। समय आवीए हवे श्रीदेवी एक दिवस घरना बारणामां ऊभी हती। त्यां 2-4 नौकरो सहित पोताना पतिनी शास्त्रीय पदवी पामेलो विद्वान जतो तेना जोवामां आव्यो। पोताना पतिना स्थाने हवे जे बीजो शास्त्री आव्यो ते तेना 2-4 नौकरो सहित ते जोता आ काश्यप मंत्रीनी श्रीदेवी जोयुं कि आ ठेकाणे मारो पति आम जतो हतो तो आजे मारो पुत्र केवो निकळ्यो। एटले 2-4 नौकरो सहित पोताना पतिनी शास्त्रीय पदवी पामेलो विद्वान तेना जोवामां आव्यो। घणा मानथी जता शास्त्रीने जोईने श्रीदेवीने पोतानी पूर्वनी स्थितिनुं स्मरण थई आव्युं। ज्यारे मारा पति आ पदवी पर हता त्यारे हूँ केवुं सुख भोगवती हती। ए मारुं सुख तो गयुं परंतु मारो पुत्र पण पूरुं भण्योय नहीं। एम विचार में डोलता डोलता एनी आँख मांथी दड़ आंसू खरवा मांड्या। पूर्वनी स्थिति स्मृति में आवी। आ ठेकाणे मारो पति हतो त्यारे हूँ केवुं सुख भोगवती हती। आजे पति तो गया अने पुत्र पण आवो निकळ्यो। ए कई भण्यो नहीं एटले कई सारी पदवी तो शुं पण कमाई नहीं शकतो। एटले एनी आँखमांथी आंसू दड़ पड़वा लाग्या। एवामां फरतो फरतो कपिल त्यां आवी पहोंच्यो अने श्रीदेवी पोतानी माता ने रड़ती जोई तेनुं कारण पूछ्युं। कपिलना बहु आग्रहथी तेनी माता श्रीदेवीए जे हतुं ते कई बताव्युं। पछी कपिल बोल्यो, जो मां हूँ बुद्धिशाળી छूँ परंतु मारी बुद्धिनो उपयोग जोईए तेवो थई शक्यो नथी। एटले विद्या वगर हूँ ए पदवी पाम्यो नहीं। आ मारामां बुद्धि तो छे पण मने एवो कोई अवकाश ज नथी मळ्यो कि जेथी बुद्धिने खीलवी शकूँ। तेथी
હું એવી પિતાની પદવીને પામી ન શક્યો. માતાને કહ્યું, પુત્ર કપિલે, જો માં, હું બુદ્ધિશાળી છું, પરંતુ મારી બુદ્ધિનો ઉપયોગ જોઈએ તેવો થઈ શક્યો નથી, એટલે વિદ્યા વગર હું એ પદવીને પામ્યો નહીં. તું કહે ત્યાં જઈને હવે હું મારાથી બનતી વિદ્યા સાધી કરું. હવે પણ તું કહે ત્યાં હું જઈને પણ વિદ્યા મેળવું, આજે પણ. ત્યારે શ્રીદેવીએ માતાએ ખેદ સાથે કહ્યું, એ તારાથી બની શકે નહીં. નહીં તો આર્યાવર્તની મર્યાદા પર આવેલી શ્રાવસ્તી નગરીમાં ઇન્દ્રદત્ત નામનો તારા પિતાનો મિત્ર રહે છે. તે અનેક વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યાદાન દે છે. જો તારાથી ત્યાં જવાય તો ધારેલી સિદ્ધિ થાય ખરી. કે હવે તારાથી તો બની શકશે નહીં. માતા કેમ લાગ્યું માતાને, પણ તું જો જઈ શકતો હોય તો આર્યાવર્તની મર્યાદા પર આવેલી શ્રાવસ્તી નામની નગરી છે, ત્યાં ઇન્દ્રદત્ત નામનો તારા પિતાનો મિત્ર છે, અને એ તું ત્યાં જાય તો તને પણ ભણાવે. એ અનેક વિદ્યાર્થીઓને હમણાં પણ વિદ્યાદાન આપે છે. જો તારાથી ત્યાં જવાય તો ધારેલી સિદ્ધિ થાય ખરી. એક બે દિવસ રોકાઈ સજ્જ થઈ અસ્તુ કહી કપિલજી પંથે પડ્યા. એટલે જરૂર વિદ્યા લેવા કપિલજી ઉપડ્યા. પિતાની ઈચ્છા હતી એટલે. અવધ વીતતા કપિલ શ્રાવસ્તીએ શાસ્ત્રીજીને ઘેર આવી પહોંચ્યા. અવધી વીતતા તે ઠેઠ પેલા શ્રાવસ્તી નગરીમાં રહેલા ઇન્દ્રદત્ત શાસ્ત્રીજીને તે ઘેર પહોંચી ગયો. કપિલ પ્રણામ કરીને પોતાનો ઇતિહાસ કહી બતાવ્યો કે હવે હું ભણ્યો નહીં અને મારા પિતા ગુજરી ગયા છે. બધી વાત એણે કરી. ત્યારે શાસ્ત્રીજીએ મિત્રપુત્રને વિદ્યાદાન દેવાને માટે બહુ આનંદ દેખાડ્યો કે સારું તું અહીં આવ્યો, હું તને જરૂર વિદ્યા ભણાવીશ. તારા પિતા તો મારા મિત્ર હતા, એટલે એને સારો ભાવ દેખાડ્યો. પણ કપિલ આગળ કંઈ પૂંજી નહોતી કે તેમાંથી ખાય અને અભ્યાસ કરી શકે. પૈસા તો હતા નહીં. એ તો બધું પિતાનું કમાયેલું બધું ખાઈને પૂરું કરેલું. એટલે કંઈ પાસે પૈસા નહીં કે જેથી ખાય અને અભ્યાસ પણ કરે. એથી કરીને તેણે નગરમાં યાચવા જવું પડતું. પહેલાંના જમાનામાં જોયું હશે તમે પણ, ગામડાઓમાં તો પેલા બ્રાહ્મણો ઘર ઘર ફરે એટલે મુઠ્ઠી લોટ બધા આપે. હા, ભણાવે, લોટ માંગે, બધે ઘેર ઘેર જાય, લોટ મુઠ્ઠી લોટ આપે એટલે એનું ગુજરાન ચાલે. હા, આજથી 40-50 વર્ષ પહેલાં તો એવું જ હતું. હા, એવું હતું, આપણે જોયેલું છે નાનપણ. હા, એટલે એને પછી શું કર્યું, હવે પૈસા નથી એટલે ખાય શું, એટલે રોજ સવારમાં એને બધાના ઘરે જવું પડે ભિક્ષા માંગવા, લોટ લેવા. એટલે લાવે, પછી લોટ બાંધે, રોટલી કરે, ખાય અને પછી પાછો ભણવા જાય. એટલે ઘણો સમય તો આ માંગવામાં અને રસોઈ કરવામાં જ પૂરો થઈ જતો હતો. પણ કપિલ આગળ પૂંજી નહીં હોવાથી તેમાંથી ખાય અને અભ્યાસ કરી શકે. એથી કરીને તેને નગરમાં યાચવા જવું પડતું હતું. યાચતા યાચતા બપોર થઈ જતા હતા. બપોર આવી જતી, બપોર પડી જતી. પછી રસોઈ કરે અને જમે ત્યાં સાંજનો થોડો ભાગ રહેતો હતો. એટલે કંઈ અભ્યાસ કરી શકતો નહોતો. પંડિતે તેનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે કપિલે તે કહી બતાવ્યું કે ભાઈ તું ભણતો કેમ નથી? તો મને મેં શું કરું, મને ગુરુજી મને સમય જ નથી મળતો. આ પ્રમાણે માંગી લાવું, રસોઈ કરું, વાસણ ઘસું, બધા મૂકી અને ખાવું પીવું, આમાં જ મારે સાંજ પડી જાય. એટલે પંડિતે તેનું કારણ પૂછ્યું એટલે કપિલે તે કહી બતાવ્યું. પંડિત તેને એક ગ્રસ્ત પાસે તેડી ગયા કે હવે એનો કંઈ નિકાલ કરીએ. કોઈ દાન વીર એવા ગ્રસ્ત કોઈ એને આટલું કરી આપે તો એ સુખે ભણી શકે. એટલે એ શાસ્ત્રીજી એને ગ્રસ્ત પાસે તેડી ગયા અને હંમેશા ભોજન મળે એવી ગોઠવણ એક વિધવા બ્રાહ્મણીને ત્યાં
તે ગ્રસ્તે કપિલની અનુકંપા ખાતર કરી દીધી, જેથી કપિલને તે એક ચિંતા ઓછી થઈ. હવે બ્રાહ્મણી, એક વિધવા બ્રાહ્મણી હતી, તેને ત્યાં એ ગોઠવણ કરી, એને કે હંમેશા ભોજન મળે અને એનો સમય બચે. ત્યાં પેલા ગ્રસ્તે એક વિધવા બ્રાહ્મણીને ત્યાં કપિલની અનુકંપા આવવાથી તેને ગોઠવણ કરી દીધી. એટલે વિધવા બાઈ એને રોજ રસોઈ કરી આપે અને કપિલ ત્યાં જમે છે. એટલે એને હવે રોજે માંગવા જવાની કે રોટલા બનાવવાની ચિંતા ઓછી થઈ. શિક્ષાપાઠ 47 કપિલ મુનિ ભાગ 2. હવે શું થયું? એ નાની ચિંતા ઓછી થઈ, ત્યાં બીજી મોટી જંજાળ ઊભી થઈ. ખાવા પીવાની ચિંતા તો મટી, ત્યાં હવે બીજી જંજાળ ઊભી થઈ. ભદ્રી કપિલ હવે યુવાન થયો હતો અને જેને ત્યાં તે જમવા જતો હતો તે વિધવા બાઈ પણ યુવાન હતી. તેની સાથે તેના ઘરમાં બીજું કોઈ માણસ નહોતું. હંમેશનો પરસ્પરનો વાતચીતનો સંબંધ વધ્યો, વધીને હાસ્ય વિનોદ રૂપે થયો. એમ કરતાં કરતાં બંનેને પ્રીતિ બંધાઈ. કપિલ તેનાથી લુબ્ધાયો. એકાંત બહુ અનિષ્ટ ચીજ છે. કૃપાલદેવ પણ આ કથાથી આપણને ઉપદેશ આપવા માંગે છે કે આ જીવ આમ માને કે બધી આ મારે સગવડ થઈ ગઈ, પણ બીજી બાજુ કેટલું દુઃખ ઊભું થતું હોય એને ભાન નથી. હવે જાણે ખાવા પીવાની તો ચિંતા મટી, પણ અહીંયા મોહ વધ્યો. સંસારની જંજાલ માની બેઠો કપિલ, કેમ કે યુવાન હતો અને જ્યાં એને જમવા માટે સગવડ કરી એ વિધવા બાઈ પણ યુવાન હતી. એટલે પરસ્પર વાતચીત રોજે ઘરમાં એકલા, બીજું કોઈ છે નહીં, અને પ્રસંગ વધ્યો, હાસ્ય વિનોદ રૂપે થયો અને બંનેને પ્રીતિ બંધાઈ, પરસ્પર પ્રેમ થઈ ગયો. અને કપિલ ભોળિયો ભદ્રિક હતો એટલે એનાથી લુબ્ધાઈ ગયો. હવે ભણવા તો ગયો તો વિદ્યા, હવે પડી ગયો મોહમાં. એક કનકરુ કામિની દો, મોટી તરવાર ઉઠ્યો થો જીન, ભજન કું બીચ મેં લિયો માર. તેમાં ગયો તો ભણવા અને પડી ગયો મોહમાં. એકાંત બહુ અનિશ્ચિત છે. એટલે કૃપાલદેવે કહ્યું છે, પોતાની માતા હોય, બહેન હોય, તેની સાથે પણ એકાંતમાં રહેવું નહીં. મહાનીતિમાં કહ્યું છે. કેમ કે એકાંત એ બહુ અનિશ્ચિત છે. અનાદિની વાસના જે કોઈ કાળે પણ સ્પર્શ ઇન્દ્રિયનો વિયોગ થયો નથી, માટે એને જીતવી બહુ દુર્ધર છે. એટલે આવા નિમિત્તોથી હંમેશા દૂર રહેવું. એ તો ક્યારેય વૃત્તિઓ પોતાની બગડે, પોતાને પણ ભાન ન પડે. અને આમાં શું એમ કરતાં કરતાં જીવ આગળ વધતો જાય અને અલ્પ દોષથી, અલ્પ શિથિલતાથી મહાદોષના જન્મ થઈ જાય છે. એટલે અતિચાર ચેવતા ચેવતા તે અનાચાર, ભ્રષ્ટાચારમાં આવી જાય છે. માટે એકાંત તે બહુ અનિષ્ટ ચીજ છે. હવે કૃપાલદેવ કહે છે, વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાનું તે ભૂલી ગયો. ગ્રસ્ત તરફથી મળતા સીધાથી બંનેનું માંડ પૂરું થતું હતું. વિદ્યા ભણવાનું તો ભૂલી ગયો. કેમ કે મોહ એવી વસ્તુ છે, એ આવે ત્યારે કૃપાલદેવે નિરખીને અને વેવનામાં કહ્યું કે લેશન વિષય નિદાન ના આગળ છે. આ સગળા સંસારની રમણી નાયક રૂપ, એ ત્યાગી ત્યાગ્યું બધું કેવળ શોક સ્વરૂપ. એક વિષયને જીતતા જીત્યો સૌ સંસાર, દ્રુપતિ જીતતા જીતીએ દલપુરને અધિકાર. વિષય રૂપ અંકુરથી ટળે જ્ઞાન ને ધ્યાન, લેશ મદિરા પાનથી છાકે જમ અજ્ઞાન. વિષય રૂપ અંકુર
એક અંશમાં અંકુર કેવું ફૂટે ઝાડનું આપણને દેખાય નહીં જેવું, પણ એમાંથી આખો પીપળનું કે વડનું મોટું ઝાડ થઈ શકે. એટલે વિષયરૂપ અંકુરથી ટળે જ્ઞાન ને ધ્યાન. વિષય 5 ઇન્દ્રિયના વિષયમાં આ સ્પર્શનો વિષય એ સર્વમાં મોટો છે, કેમ કે અનાદિથી એનો કોઈ કાળે વિયોગ થયો નથી. એટલે અંકુર માત્ર અંશ વિષયનું અંકુર ફૂટ્યું ભાવ તો કે એના જ્ઞાન ધ્યાન નષ્ટ થઈ જાય છે, ચિત્તની સ્થિરતા ભંગ થઈ જાય, જ્ઞાન વિપરીત થઈ જાય, બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય. એટલે વિષયરૂપ અંકુરથી ટળે જ્ઞાન ને ધ્યાન. ધ્યાન એટલે ચિત્તની એકાગ્રતા રહે નહીં. લેશ મદિરા પાનથી છાકે જેમ અજ્ઞાન. મેં તો કે થોડું જ દારૂ પીધું, પણ પીધું દારૂ તો એ પણ મતિ ભ્રમ લાવે, ચિત્ત ભૂલામણી લાવે છે. એટલે કે છે કે આવા નિમિત્તોથી સર્વથા દૂર રહેવું. હવે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાનું તે ભૂલી ગયો, વિષયની લાલસામાં વિદ્યા ભૂલી ગયો. ગ્રસ્ત તરફથી હવે મળતા સીધાથી બંનેનું માંડ માંડ પૂરું થતું હતું, પણ લુગડા લત્તાના વાંધા થયા. ગ્રસ્તાશ્રમ માંડી બેઠા જેવું કપિલે કરી મૂક્યું. હવે તો જાણે ગ્રસ્તાશ્રમ માંડી બેઠો. હવે કપડાં લત્તા બીજી વસ્તુઓ બધી મેળવવા માટે પૂંજી જોઈએ, ધન જોઈએ, તે છે નહીં. એટલે ગમે તેવો છતાં હળુકર્મી જીવ હોવાથી સંસારની વિશે લોતાળની તેને માહિતી પણ નહોતી. એ કપિલ બિચારો ભદ્રિક જીવ હતો, આમ પાછો હળુકર્મી છે, તદભવ મોક્ષગામી છે. એટલે કૃપાલ કે હળુકર્મી જીવ છે, પણ એવો એનો કર્મનો ઉદય કે આવા નિમિત્તમાં ફસાઈ ગયો, અને આપણે પણ હોઈએ તોય ફસાઈ જઈએ. એટલે આવા નિમિત્તોથી દૂર રહેવા માટે આપણને આ શિક્ષા આપે છે કપિલના નામે. એટલે ગમે તેવો છતાં હલુકર્મી જીવ હોવાથી સંસારની વિશે લોતાળ, લોતાળ એટલે જંજાળ, એ વિશે કે ભાઈ આવા મોંમાં પડવાથી કેટલી જંજાળ વધશે, ઉપાધિ વધશે, એને કંઈ ખબર નથી. એટલે સંસારની વિશે લોતાળની તેને માહિતી પણ નહોતી. એથી પૈસા કેમ પેદા કરવા તે બિચારો તે જાણતો પણ નહોતો. તે તો ભણ્યો નથી, બ્રાહ્મણ પુત્ર છે, એટલે પૈસા કે વૈશ્ય પુત્ર નથી, વાણી વણિકનો. એટલે બ્રાહ્મણનો પુત્ર એને પૈસા કેમ પેદા કરવા એ પણ બિચારો તે જાણતો નહોતો. અને ચંચળ સ્ત્રીએ તેને રસ્તો બતાવ્યો કે મૂંઝાવામાં કંઈ વળવાનું નથી. તમે કે આ પૈસાથી મૂંઝવણ કરો એથી કંઈ કાર્યસિદ્ધિ નહીં થાય. મૂંઝાવામાં કંઈ વળવાનું નથી, પરંતુ ઉપાયથી સિદ્ધિ છે. સ્ત્રીએ કહ્યું વિધવા બ્રાહ્મણીએ કે ભાઈ એનો કંઈ ઉપાય કરો તો સિદ્ધિ થાય. તો શું ઉપાય કરું? ત્યારે વિધવા બ્રાહ્મણીએ કહ્યું કે આ ગામના રાજાનો એવો નિયમ છે કે સવારમાં પહેલો જઈ જે બ્રાહ્મણ આશીર્વાદ આપે તેને તે 2 માસા સોનું આપે છે. પહેલો આશીર્વાદ જે બ્રાહ્મણ આપે તેને અહીંયાનો રાજા 2 માસા સોનું આપે. ત્યાં જો જઈ શકો અને પ્રથમ આશીર્વાદ આપી શકો તો તે 2 માસા સોનું મળે. તો આપણને સોનું મળે 2 માસા. તમે જો જઈ શકો સૌથી પહેલાં સવારમાં મને આશીર્વાદ આપી શકો તો 2 માસા સોનું મળે. કપિલે એ વાતની હા કહી. તો કેમ કરું? 8 દિવસ સુધી આટા ખાધા, પણ વખત વીત્યા પછી જાય એટલે કંઈ વળે નહીં. રોજ જાય, પણ તેટલામાં તો કોઈ બીજો પહોંચી જઈને એને આશીર્વાદ આપી દો એટલે બધા આટા એના ફોગડ જાય. આમ 8 વાર આટા મારે 8 દિવસ, કંઈ મેળ બેઠો નહીં. એટલે પછી એણે શું વિચાર કર્યો? તેથી તેણે એક દિવસ એવો નિશ્ચય કર્યો કે જો હું ચોકમાં સૂં તો ચીવટ રાખીને ઉઠાશે. રોજ મોડું થઈ જાય, આજે ચોકમાં સૂં એટલે પછી એકદમ જલ્દી ઉઠાશે અને પહેલાં જઈને આશીર્વાદ આપી દઉં એટલે મને 2 માસા સોનું મળી જાય. એટલે તે ચોકમાં સૂતો. મધરાત ભાગતા ચંદ્રનો ઉદય થયો. અડધી રાત ગઈ કે ચંદ્રમાનો ઉદય થયો. જેમ શુક્લ પક્ષમાં કૃષ્ણ પક્ષમાં પેલું અંધારું થઈ ગયું, ધીમે ધીમે પછી સૂર્ય ઉદય થાય. એટલે મધરાત ભાગતા એટલે કે
મધ્યરાત્રિ વીત્યા પછી ચંદ્રનો ઉદય થયો. કપિલે પ્રભાત સમીપ જાણીને મુઠ્ઠીઓ વાળીને આશીર્વાદ દેવા માટે દોડતા જવા માંડ્યું. સૂર્ય એને જાણી તો સૂર્યોદય થઈ ગયો. એને તો પેલી લગ્ની શું છે કે 8 દિવસ તો ફોગટ ગયા, હવે આજ તો જાણે જવું. એટલે અડધી રાત્રે ચંદ્રમાનો ઉદય થયો એટલે હા બસ સૂર્યોદય થઈ ગયો એટલે ભાગ્યો. દોડતો દોડતો જાય, વળી કે બીજો પહોંચી જાય તો આજનો દિવસ ફોગટ જશે. એટલે દોડતા દોડતા જવા માંડ્યું. ત્યારે રક્ષપાળે ચોર જાણીને તેણે પકડી રાખ્યો. આ તો ચોર છે, આમ રાત્રે અડધી રાત્રે કેમ દોડે? આમ એક કરતાં બીજું થઈ પડ્યું. વિદ્યા ભણવા ગયો, ત્યાં વિષયોમાં પડ્યો, સંસાર માંડ્યો, અને હવે સંસાર માંડ્યો એટલે પૈસા જોઈએ, એટલે ત્યાં હવે ચોર માનીને એને તેના રક્ષપાળોએ પકડી લીધો. એકમાંથી બીજું થયું અને બીજામાંથી આ વળી ત્રીજું થયું. રક્ષપાળે ચોર જાણીને તેને પકડી રાખ્યો. એક કરતાં બીજું થઈ પડ્યું. પ્રભાત થયું એટલે રક્ષપાળે તેને લઈ જઈને રાજાની સમક્ષ ઊભો રાખ્યો કે આ રાત્રે ચોર પકડાયો છે. રાજાની સામે ઊભો કર્યો. કપિલ બેભાન જેવો ઊભો રહ્યો. એ ભોળિયો, એના લક્ષણ જ ચોરના દેખાતા નથી. ભોળિયો છે એટલે આ તો હાક વાક થયેલો, શું આ શું થઈ ગયું? એટલે બેભાન જેવો થઈને ઊભો રહ્યો. રાજાને તેના ચોરના લક્ષણ ભાસ્યા નહીં. આનું મોઢું જોતા કંઈ ચોર જેવો નથી લાગતો. એથી તેને સઘળું વૃત્તાંત પૂછ્યું. ત્યારે તેણે બધી પોતાની વાત કરી કે ભાઈ આ પ્રમાણે 8 દિવસથી આટા ખાઉં છું. આજે ચોકમાં સૂતો અને મધરાતે ઉદય થયો સૂર્યનો, એટલે હું તો દોડ્યો, અને મને તો ખબર નહીં, ચંદ્રમા તો બહુ મોડો ઉગ્યો, અરે સૂર્ય તો મોડો ઉગ્યો, અને હું તો ચંદ્રમાને સૂર્ય માનીને દોડ્યો. એટલે ચંદ્રના પ્રકાશને સૂર્ય સમાન ગણનારની ભદ્રિકતા પર રાજાને દયા આવી કે આ કેટલો ભોળિયો છે. ચંદ્રમા ઉગ્યો છે ને એને સૂર્યનો ઉદય માની લીધો. એટલે એની એવી ભદ્રિકતા ઉપર રાજાને દયા આવી. તેની દરિદ્રતા ટાળવા રાજાની ઈચ્છા થઈ કે એનું દુઃખ દૂર કરું. એની ભદ્રિકતાને લઈને દયા આવી તો એને દરિદ્રતા એટલે ગરીબાઈ ટાળવા રાજાની ઈચ્છા થઈ. એથી કપિલને કહ્યું, આશીર્વાદને માટે થઈ તારે જો એટલી તરખડ થઈ પડી છે તો હવે તારી ઈચ્છા પૂરતું તું માગી લે, હું તને આપીશ. કે એક આશીર્વાદ મને આપવા માટે તારે એટલા બધા આંટા પડ્યા, છતો પણ કાર્યસિદ્ધિ નહીં થઈ, અને તું ચોરની જેમ પકડાઈ ગયો, એવી તરખડ થઈ પડી. એટલે કે એવી ખટપટ તારા જીવનમાં, તરખડ એટલે ખટપટ આવી પડી, તો એ તારી ઈચ્છા પૂરતી તું માગી લે. જા, તારે શું જોઈએ છે માગી લે, હું તને આપીશ, એમ રાજાએ કહ્યું. કપિલ થોડી વાર મૂળ જેવો રહ્યો. એને શું માગવું એને ખબર નહીં. એકદમ એક તો ભયભીત થયેલો, પહેલાં પકડાઈ ગયેલો, હમણાં વળી રાજાએ એમ કહ્યું કે માગ, તો શું માગવું તે પણ એને ખ્યાલ આવ્યો નહીં. કપિલ થોડી વાર મૂળ જેવો થઈ રહ્યો. એથી રાજાએ કહ્યું, કેમ વિપ્ર કંઈ માગતા નથી? વિપ્ર એટલે બ્રાહ્મણ. કેમ વિપ્ર કંઈ માગતા નથી? કપિલે ઉત્તર આપ્યો, મારું મન હજુ સ્થિર થયું નથી, એટલે શું માગવું તે સૂચતું નથી. ચોરની જેમ પકડાયો, આ હમણાં જ આપે મતલબ એને મને છૂટો કર્યો, એટલે હજુ મારું મન સ્થિર થયું નથી, એટલે શું માગવું તે પણ મને સૂચતું નથી. રાજાએ સામેના બાગમાં જઈ ત્યાં બેસીને સ્વસ્થતાપૂર્વક વિચાર કરી કપિલને માગવાનું કહ્યું. કંઈ નહીં, તને હજુ ચિત્ત સ્થિર નથી થયું તો સામે બગીચો છે, ત્યાં જઈને શાંતિથી બેસ, અને સ્વસ્થતાપૂર્વક જ્યારે તારું ચિત્ત સ્થિર થાય ત્યારે બરોબર વિચાર કરીને પછી જે માગવાનું હોય તે માગજે. રાજાએ સામેના બાગમાં જઈ ત્યાં બેસીને સ્વસ્થતાપૂર્વક વિચાર કરી કપિલને માગવાનું કહ્યું.
એટલે કપિલ તે બાગમાં જઈને વિચાર કરવા બેઠો. એ શાંતિથી બગીચામાં જઈને વિચાર કરવા બેઠો. હવે શિક્ષા પાઠ 48 કપિલ મુનિ ભાગ 3. હવે આપણા બધાની જે વૃત્તિઓ છે તે કપિલના દ્રષ્ટાંતથી સમજાવે છે કે જીવની તૃષ્ણા કેવી અનંત છે, આકાશ જેવી અનંત છે, અને જેટલું મળે તેટલું ઓછું છે. એ બધાનો આપણને જાત અનુભવ છે. તે કપિલના વિચારથી આપણને સમજાવે છે. હવે કપિલ બગીચામાં બેઠો વિચાર કરે છે કે શું માગું. રાજા પ્રસન્ન થયો તો શું માગું? એટલે પહેલાં તો વિચારે છે 2 માસા સોનું લેવાની જેની ઈચ્છા હતી તે કપિલ હવે તૃષ્ણા તરંગમાં ઘસડાયો. 2 માસા નજીવું સોનું લેવા માટે જે આવ્યો હતો, પણ હવે એને છૂટ મળી રાજા તરફથી કે જે માગવું એ માગ, આપું. એટલે હવે તૃષ્ણાની તરંગમાં એ ઘસડાયો. રાજા પ્રસન્ન થયો એટલે શું માગું? 5 મોહર માગી લો. હવે 2 માસા નહીં, પણ રાજા પ્રસન્ન એટલે 5 મોહર માગી લો. 5 મોહર માગવાની ઈચ્છા કરી તો ત્યાં વિચાર આવ્યો કે 5થી કાંઈ પૂરું થનાર નથી. કેવી રીતે તૃષ્ણા વધે છે. આવ્યો તો 2 માસા. હવે તો કે આ તો કે વધારે પૈસા મળી શકે એમ છે, અને રાજા પ્રસન્ન થઈને આપે એવો છે તો કે 5 મોહર માગી લો. પણ પાછો વિચાર આવ્યો કે 5થી કંઈ પૂરું થનાર નથી, માટે 25 મોહર માગી, 25 મોહર માગી લો તો ઠીક રહેશે. એ વિચારમાં ફર્યો. 25 મોહરથી કંઈ આખું વર્ષ ઉતરાય નહીં. આખું વર્ષ 5 મોહરથી 25 મોહરથી શું થશે? એટલે એમ કરીએ આપણે 100 મોહર માગી લો. 100 હોય તો ઠીક થાય, આખું વર્ષ નિરાતે પછી ફિકર નહીં. એટલે 25 એટલે 25 મોહરથી કંઈ આખું વર્ષ ઉતરાય નહીં, માટે 100 મોહર માગી લો. ત્યાં વળી વિચાર ફર્યો. 100 મોહર 2 વર્ષ ઉતરી વૈભવ ભોગવી પાછા દુઃખના દુઃખ માનો કે આ 100 મોહર માગું તો કદાચ 2 વર્ષ નીકળી જાય, પણ પાછા ત્યાર પછી પાછા હતા તેવાના તેવા પાછા પૂંજી વગરના થઈ જઈએ. માટે એમ કરીએ કે 1000 મોહરની યાચના કરવી ઠીક છે. રાજા પ્રસન્ન થયો છે, મળે છે બધું, એટલે એમ કરો આપણે 1000 મોહર માગી લો. આ બધી આપણી તૃષ્ણાની વાત છે. આપણા જીવનમાં આપણા અનુભવ છે આપણા કે આપણને કંઈ નહીં મળતું હોય ત્યારે તો બહુ જૂજ વસ્તુની ઈચ્છા કરીએ કે ભાઈ 50,000 લાખ મળે, બહુ થઈ ગયું. લાખ મળી ગયા, હવે તો 2 લાખ થાય ને તો ઠીક. 2 થઈ જાય પછી બીજો ખર્ચો ધ્યાનમાં આવે. હવે તો 2 લાખથી શું થાય? મોંઘવારી બહુ વધી ગઈ. હવે 5 લાખ થાય ને તો નિરાંત. પછી તો આપણે તેટલામાં પછી કુટુંબ યાદ આવે, છોકરા યાદ આવે, વળી કે ભાઈ આ મકાન જીર્ણ થઈ ગયું. હવે એમ કરો, હવે પૈસા તો મળે જ છે, આવે જ છે, એટલે 10 લાખ હોય ને તો પછી આપણે કંઈ માનો નહીં, પછી ભક્તિ જ કરીશું. એટલા વળી એ પૂરા થવા આવે કે વળી તૃષ્ણા એનો માર્ગ આગળ કરી લે કે હવે તો કેટલી મોંઘવારી, કાલે હજુ મોંઘવારી વધી જાય તો શું બચે? આપણી વૃદ્ધાવસ્થા થઈ જાય. એટલે 10ના 20 લાખ હોય ને પછી આપણે કોઈ ફિકર જ નહીં, શાંતિથી ભક્તિ કરીએ. 20 પણ થવા આવે કે આ દેખાય એને આગળ જ દેખાય. એટલે કહ્યું છે શાસ્ત્રોમાં કે લાભાત લોભ વર્ધતે બધે. જેમ લાભ થાય તેમ લોભ વધે. લોભ એમ કે છે કે લાભ કરતા હું મોટો, કેમ કે મારા ઉપર મુકુટની જેમ એક માત્રા વધારે છે. માથામાં મુકુટ હોય રાજાને, તે લાભ કરતો તો લોભ હું મોટો. એટલે જ્યાં લાભ આવશે ને તેના કરતાં હું તો આગળ જ રહીશ. એટલે જેટલો લાભ થશે એના કરતાં હું વિશેષ માગીશ. એ આપણા બધાની સ્થિતિ છે.
આમ આખું જીવન પૂરું થઈ જાય છતાં કોઈક વિરલા જ છોડે, બાકી તો આમ જ એની તૃષ્ણા ઘસડી જાય ને આખું જીવન પૂરું થઈ જાય. એટલે કૃપાલદેવ કહ્યું કે સર્વજ્ઞાનીઓને પણ એ જ અભિપ્રાય છે કે તૃષ્ણા એ આકાશના જેવી અનંત છે. જેમાં આકાશનો છેડો ન દેખાય તેમ તૃષ્ણાનો કોઈ અંત નથી. જેટલું મળે તેટલું ઓછું છે. આખા વિશ્વનું ધન આપણને એકલાને મળી જાય તો એ કહે છે તૃષ્ણારૂપી ખાડો દરેક પ્રાણીનો એટલો મોટો કે આખું વિશ્વ તો એના ખૂણામાં પડ્યું હોય એ ખાડાના. એટલી બધી તૃષ્ણા એ કોઈ દિવસ સમજણ વગર સમય જ નહીં, સમજીને સંતોષ ભાવ ના આવે તો કોઈ કાળે જીવ સુખ ન પામે. ભલે ને અબજો રૂપિયા હોય તો પણ એ દુઃખી થાય. આજે પણ વિશ્વમાં ઘણા બિરલા ટાટા જેવા છે અબજોપતિ, પણ કોઈએ હવે કે ભાઈ હવે તો બહુ થઈ ગયું બસ બંધ કરો. બંધ કેમ કરે? નહીં તો કે 50 કરોડ કે 1000 કરોડની ઇન્કમ છે તો બીજી 2 ફેક્ટરી નાખો, કંઈ બંધ થોડું કરાય. એમ મરતા સુધી એ હજારો કરોડ થઈ જાય તો પણ છોડે નહીં. એવી જીવની તૃષ્ણા છે. આ બતાવે છે. એટલે આપણી વૃત્તિઓ એવી છે. એના માટે આ કહ્યું કે તમે આવા તૃષ્ણાના પૂરમાં તો નથી તણાતા કે તમારું પણ જીવન તો આવી રીતે આ ધનાદિ ભેગું કરવામાં જ વ્યર્થ તો નહીં વહી જતું. એ આપણા માટે ઉપદેશ છે. કપિલ કેવડી બની ગયા એ તો, પણ આપણી આવી સ્થિતિ તો નથી ને. આપણા પાસે જ્ઞાની ગુરુ નથી કે આપણે આવા હલુકર્મી નથી કે આપણે કપિલની જેમ આવી ભાવનાઓ કરીને પછી કેવળ જ્ઞાન પ્રગટાવી દઈશું. માટે આપણા માટે બહુ ધ્યાન રાખવાયું છે. એના માટે આ કથા છે. નાની પુરુષ કંઈ કથાનું તાત્પર્ય શિક્ષાપ્રદ ન હોય તો કહે જ નહીં. એમને પાસે આવા ગમે તેવી કથાઓ કહેવાનો સમય નથી, પણ એમાંથી પરમાર્થ નીકળતો હોય અને આત્માને ઉત્તમ બોધ પ્રાપ્ત થતો હોય તો જ કહે. એટલે હવે એની કેવી ઈચ્છા થઈ ગઈ, જેમ જેમ એને મનમાં આવે છે કે આટલું માગું, હવે 2 માસથી થઈ 5 મોહર, 5ની થઈ 25, 25ની થઈ 100, 100ની થઈ ગઈ 1000. હવે તો રાજા પાસે 1000 મોહરની યાચના કરવી ઠીક છે, પણ 1000 મોહરે છોકરા છૈયાના 2-4 ખર્ચ આવે કે એવું થાય તો પૂરું પણ ન થાય. હવે આવી ઈચ્છા થઈ. હવે છોકરા છૈયા યાદ આવ્યા. હવે કે છોકરા છૈયા થશે પછી એ 1000 મોહર શું કામની, એ તો બહુ ઓછી પડશે. એટલે માટે 10,000 મોહર માંગવી કે જેથી જિંદગી પર્યંત પણ ચિંતા નહીં. હવે તો કે 10,000 મોહર માંગી લો કે જેથી જીવન પર્યંત એ સંબંધી વિકલ્પ નહીં. ત્યાં બડી ઈચ્છા ફરી, લાભ મનમાં થાય છે ને પાછો લોભ વધતો જાય છે. વળી ઈચ્છા ફરી કે 10,000 મોહર ખવાઈ જાય એટલે પછી મૂડી વગરના થઈ રહેવું પડે. 10,000 મોહર પણ આ છોકરા અહીંયા ખર્ચ બધું આવશે, પછી તો પાછા આપણે હતા તેવાના તેવા ધન વગરના થઈને રહીશું. એટલે મૂડી વગરના થઈને રહેવું પડશે. માટે 1,00,000 મોહરની માંગણી કરું કે જેના વ્યાજમાં બધા વૈભવ ભોગવું. 2 માસા સોના ઉપરથી તો લાખ પર તો આવી ગયા. 1,00,000 સોના મોહર માગી લો કે જેથી પછી આપણા એના વ્યાજમાં જ આખી જિંદગી ચાલે અને મૂડી એમની એમ રહે. પછી શું થયું? પાછો બીજો વિચાર આવ્યો. પણ જીવ પોતાના આત્માને કહે છે, પણ જીવ લક્ષાધિપતિ તો ઘણાય છે, એમાં આપણે નામાંકિત ક્યાંથી થવાના? ઘણા પૈસા વધી જાય છે, લાખો કરોડપતિ થઈ જાય ત્યારે પછી એને માનની ઈચ્છા થાય છે. મોટાઈ દુનિયામાં હવે મને મોટો ગણે, માન આપે. માન કસાય, લોભ કસાય તો હતો જ, એ વધતો હતો. હવે માન કસાય પણ પોતાનું ઘર જમાવ્યું. એટલે હવે એને એવી ઈચ્છા થઈ કે મને 1,00,000 મોહર શું માગું, આવા લક્ષાધિપતિઓ તો ઘણાય છે, આપણે એમાંથી નામાંકિત ક્યાંથી થવાના? એટલે એથી વિશેષ આપણી પાસે હોય તો આપણું નામ થાય. એટલે નામાંકિત તો પછી આપણે ક્યાંથી થવાના? કેમ કે લક્ષાધિપતિ તો બીજાએ પણ ઘણાય છે. માટે કરોડ મોહર માગવી કે જેથી મહાન શ્રીમંતતા કહેવાય. 1 કરોડ મોહર માગી લો
કે જેથી પછી લક્ષાધિપતિઓ બધા આપણાથી નાના અને હું સૌથી મોટો ગણાવ. વળી પાછો રંગ ફર્યો, મનમાં જ ઘાટ ગળવા છે. વળી પાછો રંગ ભર્યો, મહાન શ્રીમંતતાથી પણ ઘેર અમલ કહેવાય નહીં. માનો કે મોટો શેઠ થઈ જાઉં બધા કરતાં, પણ એથી મારે ઘેર કોઈ હુકુમત કે હુકુમ હોદ્દા કે અધિકાર કે સત્તા એ તો હોય નહીં. શેઠ હું ભલે, પણ રાજાની જેવો તો હુકમ તો હોય નહીં મારો કોઈ માને. એટલે મહાન શ્રીમંતતાથી પણ ઘેર અમલ કહેવાય નહીં. અમલ એટલે હોદ્દેદાર, હા, અધિકાર એ તો કહેવાય નહીં. માટે રાજાનું અડધું રાજ્ય માંગવું. રાજાનું અડધું રાજ્ય જ માંગી લઉં. રાજાએ કહ્યું છે કે જે માંગ એ તું આપું અને આપું, તો કે એમ કરું કે એનું અડધું રાજ્ય માંગી લઉં. એટલે મારે ઘેર પર અધિકાર આવી જાય, સત્તા. હવે હજુ જુઓ ક્યાં તૃષ્ણા જાય છે. માટે રાજાનું અડધું રાજ્ય માગવું, પણ જો અડધું રાજ્ય માગીશ તો એ રાજા મારા તુલ્ય ગણાશે. અમે રાજા બે સરખા થઈ ગયા, ત્યારે તો મારામાં વિશેષતા શું રહી? હવે જે આપવા નીકળ્યો છે એનું અડધું રાજ્ય લેવાની તો તૈયારી થઈ ગઈ. તને કે આપું દયા કરીને, તો કે એનું અડધું રાજ્ય લઈ લઉં. પાછો વિચાર આવ્યો કે અડધું રાજ્ય લઉં તો મારો અને જે મને આપનાર છે દાતા, રાજા બે સરખા થઈ ગયા, એનાથી હું મોટો તો ગણાવું નહીં. માન કશા કૃપાલ કે માન ન હોત તો અહીં જ મોક્ષ હોત. પ્રભુ શ્રી કે માને બહુ ભૂંડું કર્યું છે, મારી નાખ્યો છે. માનની પાછળ માણસ આમ એક પૈસો જૂઠ બોલીને કે ગમે તેમ કરીને ભેગું કરે, અને જ્યાં માન મોટાઈની વાત આવે ત્યાં લાખો ખર્ચી નાખે. માનની મીઠાશ છે આ. અને મનુષ્યોમાં મુખ્યત્વે માન વધારે છે. દેવોમાં લોભ વધારે, તિર્યંચમાં માયા વધારે, અને નર્કમાં ક્રોધ ભાવ વધારે છે મુખ્યત્વે. એટલે મનુષ્યમાં માન વધારે છે. એટલે રાજાનું અડધું રાજ્ય માંગવું, પણ જો અડધું રાજ્ય માંગીશ તો એ રાજા મારા તુલ્ય ગણાશે અને હું એનો યાચક પણ ગણાઈશ. આ તો રાજા અને અડધું રાજ્ય પણ હું તો એની પાસે માંગવાવાળો ગણાઈશ. એટલે જાણે કે રાજા પાસે એણે માંગ્યું અને રાજાએ પોતાનું અડધું રાજ્ય આપ્યું, એટલે હું તો એનો યાચક ગણાઈશ. આ મારા દાતા ગણાશે. રાજાએ મને આપ્યું અને મેં લીધું, એટલે રાજા મોટો ગણાયો. ભલે મેં અડધા થયા, અડધું રાજ્ય એની પાસે રહ્યું, અડધું મારી પાસે રહ્યું. અને કોઈ પૂછે કે એને રાજ્ય કેમ આવ્યું, તો કે આ રાજાએ જ અડધું આપ્યું. એટલે રાજા તો થયા દાતા અને હું થયો યાચક. હું રાજાનો યાચક. ક્યાં સુધી ધૃષ્ટતા માણસમાં આવી જાય. જે આપવા બેઠો છે એને એનો ઉપકાર તો સાંભળતો નથી, પણ આ લોભ કેવો છે કે આ મને દાતા અને હું એનો યાચક. નહીં, હું કેમ યાચક થઈને રહું? આ મન કેવું ભ્રષ્ટ વિચાર લાવે છે. આ રાજા, જો રાજા મારા તુલ્ય ગણાશે અને વળી હું એનો યાચક પણ ગણાઈશ, માટે માગવું તો આખું રાજ્ય જ માગવું. આપવા બેઠો છે એનું બધું જ મને મળી, બસ આપી દો. કેવી ભયંકરતા, કૃતજ્ઞતા કહેવાય, હલકી વૃત્તિ કહેવાય કે જે આપવા બેઠો છે દયા લાવીને એનું કે બધું તમારું મને આપી દો. આ લોભ જે પાપ છે, લોભ પાપનો બાપ છે. એટલે એવી વૃત્તિ ઊભી થાય છે. આ લોભ કસાય થાય છે, અને કસાય એ જ મોટો વેરી છે. આ અંતરંગ શત્રુ છે આપણો. પણ આપણને ધ્યાનમાં લાવવા માટે કે આ બધાના હૃદયમાં બેઠેલો છે, અને એના પ્રમાણે જો તમે ચાલશો તો તમને સીધા નરકમાં જ લઈ જશે આ કસાય ભાવો. જોકે એ રાજ્ય માનો કે આ તો માગી લે ને રાજા જબાનથી બંધાયેલા આપી દે, પણ એ શું રાજ્ય ભોગવી શકે? એ તો પાછી લડાઈ કરીને બીજે દાડે એનું જીતી લે. એ રાજા જ જીતી લે કે એના હાથમાં શું રહે? એ તો બ્રાહ્મણ છે જાતનો. રાજ્ય તો ક્ષત્રિયો ચલાવી શકે. આ તો એક સમજવા માટે અહીંયા આપણે બીજું સમજવું છે કે એની વૃત્તિઓ ક્યાં પહોંચી ગઈ. એને ભાન નથી આવતું કે હું કંઈ રાજ્ય ચલાવી શકું.
આ કંઈ મારું કામ છે? હું તો વિદ્યા ભણવાવાળો બ્રાહ્મણ, આ મારાથી નહીં ચલાવી શકે, પણ પેલો લોભ કશાય એને આગળ વધારતો જ જાય છે, અને અહીંયા સુધી વધાર્યો, બસ હવે તો આખું રાજ્ય જ એનું લઈ લો. માટે માગવું તો આખું રાજ્ય માગવું, એમ એ તૃષ્ણામાં ડૂબ્યો, પરંતુ તુચ્છ સંસારી એટલે પાછો વળ્યો. આ તો હળું કર્મી જીવ છે એટલે પાછો વળ્યો, બીજા ન વળે. એટલે શું થાય? માનો આવું માગે તો રાજા રાજ્ય તો આપી દે, અને રહે નહીં, એ તો બીજે દિવસે એને જીતીને લઈ લે, અને પછી એને એક પૈસો ન મળે. એટલે જે મળતું એ જાય. પેલો આધી તજ સારી કો ધાવે, આધી રહે ન સારી પાવે. એક કાગડાને અડધો લાડવો મળ્યો, પણ બીજાને જોયો કે એ લાડવો લઈ જાય છે બીજો, એટલે એણે શું કર્યું? મોઢામાં બીજો માય ને એટલે પોતાનો લાડવો મૂકી એક ઠેકાણે, એ પેલાનો લઈ આવું. પેલાની પાછળ દોડ્યો, અહીંયા લાડવો મૂકીને અડધો. એટલે પેલો કાગડો બીજા પાસે ગયો કે એ તો એકદમ ઉડી ગયો, અને અહીંયા જે મૂકીને ગયેલો એ બીજો કાગડો આવીને એ લઈ ગયો. હવે એણે શું આધી તજ અડધો લાડવો છોડીને આખા માટે દોડ્યો, તો કે છે કે આ અડધોય ગયો, આખાની પાછળ અડધુએ ગયું. આધી તજ સારી કો ધાવે, આધી રહે ન સારી પાવે. શુભમ ચક્રવર્તીએ શું કર્યું? 6 ખંડનું આધિપત્ય એને ઓછું પડ્યું. 6 ખંડનું રાજ્ય, 32,000 મુકટબંધી માંડલિક રાજાઓ જેના સેવક હોય, હજારો રાજાઓનો અધિપતિ, છતાં એને ઓછું લાગ્યું કે આ દુનિયામાં બધા 6 ખંડો જીતે, હું તો 12 જીતું. એટલે નામાંકિત થાઉં. વિશ્વમાં એવો એક શુભમ નામનો ચક્રવર્તી થયેલો કે એને તો 12 ખંડ સાધેલા. કેટલો લોભ વધ્યો! તેથી ચર્મરત્ન મૂક્યું, કરોડો સૈનિક હોય, બધા એના પર આવ્યા, પણ આવું કોઈ કાળે બન્યું નથી, બને નહીં, બનશે નહીં. એટલે એક જ કોઈને કોઈ નિમિત્ત બને, એટલે 1000 દેવતા હોય જેના ચર્મરત્ન રક્ષક, એ ચર્મરત્ન ઉપાડે કોણ? એટલા બધા કરોડો માણસો વગેરે. એક દેવતાને વિચાર થયો કે મારી આ દેવીને તો મળી આવું, કોણ જાણે ક્યારે આમાંથી છુટકારો થશે. એવો બીજા વિચાર આવ્યો, ત્રીજાને આવ્યો. એમ એક કરતાં 1000 ચાલ્યા ગયા, અને ચર્મરત્ન બુડ્યું, અને શુભમ ચક્રવર્તી 12 ખંડ જીતવા જતાં 6 ખંડ પણ હાથમાંથી ગયા, અને મરીને ક્યાં ગયો? 7મી નરકે. આ વિશેષ પરિગ્રહ મેળવવાનું આ ફળ છે, તૃષ્ણાનું આ પરિણામ છે. કૃપાલદેવે કહ્યું છે, જન્મ મરણ કોના છે? જે તૃષ્ણા રાખે છે તેના જન્મ મરણ છે. એટલે જેટલી તૃષ્ણા વધારે તેટલા જન્મ મરણ પણ વધારે છે. હવે એમ તૃષ્ણાના સમુદ્રમાં બુડ્યો, પરંતુ તુચ્છ સંસારી એટલે પાછો વળ્યો, અને પોતાના આત્માને ઉપદેશ આપ્યો કે ભલા જીવ, આપણે એવી કૃતજ્ઞતા શા માટે કરવી પડે કે જે આપણને ઈચ્છા પ્રમાણે આપવા તત્પર થયો તેનું જ રાજ્ય લઈ લેવું અને તેને જ ભ્રષ્ટ કરવો? હળું કર્મી એટલે પાછો વળ્યો, અને વિચાર આવ્યો કે ઓહો, અરે તે એવો વિચાર કરી દો કે કરેલા ઉપકારને ઓળવા માંડ્યો. કૃતજ્ઞતા એટલે કરેલા ઉપકારને ઓળવવા જેવું. આવું શા માટે કરવું? એટલે આપણે આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે આપવા જે તત્પર થયો તેનું જ રાજ્ય લઈ લેવું અને તેને જ ભ્રષ્ટ કરવો. રાજ્યથી ભ્રષ્ટ કરવો એટલે કે ઉતારી દેવો રાજ્યથી. આવું આપણે શું કામ કરવું? હવે પાછો ફરે છે એકથી. આ વિચારણા આપણે કરવા જેવી છે કે જેથી તૃષ્ણા ઘટે. એટલે રાજાને શા માટે ભ્રષ્ટ કરવો? ખરું જોતા તો એમાં આપણી જ ભ્રષ્ટતા છે, રાજાની ભ્રષ્ટતા નથી. આ નાલાયકી તો આપણી છે. ભ્રષ્ટતા એટલે નાલાયકી. ખરું જોતા તો એમાં આપણી જ ભ્રષ્ટતા છે. માટે અડધું રાજ્યમાં, આખું તો નહીં લેવું, અડધું રાજ્ય માંગવું. પરંતુ એ ઉપાધિ મારે નથી જોઈતી. હવે પાછો વળે છે ત્યારે શું વિચારે છે કે એ અડધા રાજ્યની ઉપાધિ મારે નથી જોઈતી. આ અડધું રાજ્ય વળી સંભાળશે કોણ?
એટલે અડધા આ ઉપાધિ મારે નથી જોઈતી, ત્યારે નાણાંની ઉપાધિ પણ ક્યાં ઓછી છે. માનો હવે અડધું રાજ્યની પણ 1 કરોડ સોનામોહર માગવાનો હતો. હવે એના પર વિચાર આવ્યો કે આ 1 કરોડ સોનામોહરની ઉપાધિ એને વળી ક્યાં રાખવી અને આ સંભાળવી કેવી રીતે, આ પણ ઉપાધિ નથી જોઈતી. એટલે એ દરે નાણાંની ઉપાધિ પણ ક્યાં ઓછી છે. પૈસા વધે પણ એને સાચવવા સહેલા નથી, ક્યાં મૂકવા અને કેવી રીતે સંભાળવા એની ઉપાધિ ક્યાં ઓછી છે. માટે કરોડ લાખ મૂકીને 100-200 મોહર જ માગી લઈએ. હવે નીચે ઉતરે છે. હવે કરોડ ને લાખ જવા દો, આપણે 100-200 મોહર જ માગી લઈએ. જીવ પાછું પોતાના આત્માને બોધ આપે છે. જીવ 100-200 મોહર હમણાં આવશે તો પણ વિષય વૈભવમાં વખત ચાલ્યો જશે. 100-200 મોહરો હમણાં હાથમાં આવી જશે તો પછી આ 5 દિનના વિષયોમાં હરવા ફરવા ખાવાને આ મોજ મજામાં જ બધું પૂરું થઈ જશે. એટલે જે આશય હું અહીંયા ભણવા આવ્યો વિદ્યા પ્રયોજન સિદ્ધ નહીં થાય એ વિચાર આવ્યો. એટલે 100-200 મોહર હમણાં આવશે તો પણ વિષય વૈભવમાં વખત ચાલ્યો જશે અને વિદ્યાભ્યાસ પણ ધર્યો રહેશે. માટે 5 મોહર હમણાં તો લઈ જવી. હમણાં તો 5 મોહર હોય ને તો બસ છે, આપણું કામ થઈ જાય. પછીની વાત પછી એમ નીચે ઉતરે છે. હવે અરે 5 મોહરની હમણાં કંઈ જરૂર નથી. 5 મોહરની હમણાં શું કરવી છે. માત્ર 2 માસા સોનું લેવા આવ્યો હતો તે જ માગી લે. આપણે શું કામ આટલું બધી આ બીજી માથાકૂટમાં પડવું. 2 માસા સોનું લેવા આવે એટલું માગી લે તો બસ. આ તો હવે કે છે બસ આવ્યો 2 માસા સોનું લેવા આવ્યો તો તે જ માગી લેવું. આ તો જીવ બહુ થઈ. હવે ભાન આવ્યું પાછું કે મેં આ શું કર્યું. 2 માસાથી ક્યાં આખું રાજ્ય લેવા સુધી પહોંચી ગયો. અરે જીવ તે તો ઘણી કરી. એટલે કે તૃષ્ણાના પૂરમાં તું તણાઈ ગયો. તૃષ્ણા સમુદ્રમાં તે બહુ ગળકા ખાધા. તૃષ્ણારૂપી સમુદ્ર એમાં હું ડૂબી ગયેલો. ગળકા ખાવા એટલે માણસ સમુદ્રમાં ડૂબે એટલે એને પાણીમાં ડૂબેલો માણસ એના મોઢામાં પાણી પેસે. હા, ત્યારે એ ગળકા ખાય અથવા ડચક થાય. એ પાણી અંદર પછી મરી જાય. એટલે કે તે આવા તૃષ્ણારૂપી સમુદ્રમાં આવા ગળકા ખાધા કે ક્યાંનો ક્યાં પહોંચી ગયો. એ પોતાના આત્માને શિક્ષા આપી. અરે તું તૃષ્ણાની સમુદ્રમાં બહુ તણાયો. તૃષ્ણાના પૂરમાં તણાયો રે વિશ્વંભરવાલા. ભટકીને આવ્યો શરણે રે સદગુરુજી મારા. તૃષ્ણાના પૂરમાં તણાયો રે વિશ્વંભરવાલા. એમાં આ વાત કરી કે તૃષ્ણારૂપી પૂર આવ્યું. એમ પાણીનું પૂર કેમ આવે નદીમાં. માણસને ઘસડીને લઈ જાય. એને નહીં જવું હોય તો લઈ જાય. તેમ આવા આ તૃષ્ણાનું પૂર આવ્યું પાછળથી કે એમાં હું તો તણાઈ ગયો. હવે ભાન આવ્યું. તૃષ્ણાના સમુદ્રમાં હે જીવ તે બહુ ગળકા ખાધા. આખું રાજ્ય માગતા પણ તૃષા તો છીપતી જ નહોતી. આખું રાજ્ય માગ્યું છતાં પણ કે મનમાં તો સંતોષ ન થયો. માત્ર સંતોષ અને વિવેકથી તે ઘટાડી તો ઘટી. સંતોષ ભાવ લાવી હિતનું ભાન આવ્યું અને કે ભાઈ આપણે એવું પાપ શું કામ કરવું, જે આપવા બેઠો એનું જ બધું લઈ લેવું. આમ વિવેકથી એ તૃષ્ણાને ઘટાડી તો ઘટી. સંતોષ ભાવ લાવ્યો તો એ રાજા જો ચક્રવર્તી હોત તો પછી હું એથી વિશેષ શું માગી શકત. એ રાજા જો ચક્રવર્તી હોત શું માગત એની પાસેથી. અને વિશેષ જ્યાં સુધી ન મળત ત્યાં સુધી મારી તૃષ્ણા સમાત પણ નહીં. ચક્રવર્તી હોય એટલું પણ માગું તોય મારી તૃષ્ણા તો સમાત નહીં. જેમ શુભમની નહીં સમાય તેમ જ્યાં સુધી તૃષ્ણા સમાત નહીં ત્યાં સુધી હું સુખી પણ ન હોત. એક ઈચ્છા વસ્તુ મેળવવાની થાય એ મળે નહીં ત્યાં સુધી તો અશાંતિ રહ્યા કરે. અને આ તૃષ્ણા મારી જો નહીં સમિત હું તો દુઃખી થાત. અને વિશેષ જ્યાં સુધી ન મળે ત્યાં સુધી મારી તૃષ્ણા સમાત પણ નહીં. અને જ્યાં સુધી તૃષ્ણા સમાત નહીં ત્યાં સુધી હું સુખી પણ ન હોત. ત્યાં સુધી સુખ પણ ક્યાંથી, અંદરમાં તો બળતરા છે મેળવવાની.
એટલેથી મારી તૃષ્ણા ટળી નહીં, તો પછી 2 માસાથી કરીને ક્યાંથી ટળે? આટલું બધું માંગવાની ઈચ્છા થઈ તોય તૃપ્તિ તો થઈ નહીં. આ તો પાછો વળ્યો એટલે, નહીં તો હજુ આગળ જ માંગ્યા કરતો હતો. હવે જ આટલા આખા રાજ્યથી પણ મેળવવાની તૃષ્ણાથી મારી ઈચ્છા તો સંતોષાઈ નહીં, તો પછી 2 માસાથી ક્યાંથી ઈચ્છા સંતોષવાની? એનો આત્મા સવડીએ આવ્યો અને તે બોલ્યો, હવે મારે 2 માસાનું પણ કંઈ કામ નથી. હવે મારે 2 માસા પણ નહીં જોઈએ. 2 માસાથી વધીને કેટલે સુધી પહોંચ્યો? સુખ તો સંતોષમાં જ છે. સુખ તો સંતોષમાં જ છે. સંતોષી નર સદા સુખી, તૃષ્ણાવાળો નર નિત્ય ભિખારી. તૃષ્ણા એ સંસાર વૃક્ષનું બીજ છે. તૃષ્ણા છે તેથી સંસાર છે. એનો હે જીવ તારે શું ખપ છે? તૃષ્ણા તારે વધારીને હે જીવ તારે કરવું છે શું? વિદ્યા લેતા તું વિષયમાં પડી ગયો. વિષયમાં પડવાથી આ ઉપાધિમાં પડ્યો. આવ્યો તો વિદ્યા લેવા અને પડી ગયો વિષયમાં. વિષયમાં પડ્યો એટલે આ વળી સંસારની ઉપાધિ ઊભી થઈ. વિષયમાં પડવાથી આ ઉપાધિમાં પડ્યો એટલે આ રાજા પાસે વળી માંગવા જવું પડ્યું. ઉપાધિ વડે કરીને અનંત તૃષ્ણા સમુદ્રના તરંગમાં તું પડ્યો. ઉપાધિ સંસારની મોહ માયામાં તું પડ્યો એટલે પછી તારે અનંત તૃષ્ણા સમુદ્રમાં ના તરંગમાં તણાઈ જવું પડ્યું. એક ઉપાધિમાંથી આ સંસારમાં અનંત ઉપાધિ વેઠવી પડે છે. સંસાર જીવ એક માંડે ત્યારે કેટલાની આજ્ઞા ઉઠાવવી પડે? સ્ત્રી, પછી પુત્રો, ભાઈઓ, બહેનો, સગા વાલા, બધા એ જે કેમ કરવું પડે. ત્યાં પછી પોતાનો જ હુકમ ચાલે નહીં. અને નહીં તો બાદશાહ જેવો ફરે એકલો, કોઈને હોય તો. પણ એક સંસાર માંડ્યો એટલે એને કેટલાય કાનૂન લાગુ પડે, એટલે કેટલી ઉપાધિઓ આવી પડે. એક ઉપાધિમાંથી આ સંસારમાં એમ અનંત ઉપાધિ વેઠવી પડે છે. આથી એનો ત્યાગ કરવો ઉચિત છે. માટે આ સંસારનો જ ત્યાગ કરવો ઉચિત છે એમ એના મનમાં બેસી ગયો. સત્ય સંતોષ જેવું નિરુપાધિ સુખ એકે નથી. સત્ય સંતોષ એટલે બ્રહ્મચારીજી અર્થ કર્યો છે વિવેચનમાં, એટલે સમકિત સહિત લોભનો અભાવ. એટલે એને સાચી તત્વની શ્રદ્ધા થઈ છે. હવે સમ્યક બુદ્ધિ થઈ ગઈ એટલે સત્ય સંતોષ આવ્યો. સમ્યક દર્શન સહિત એના લોભનો અભાવ થયો, સાચી સમજણપૂર્વકનો. સત્ય સંતોષ જેવું નિરુપાધિ સુખ એકે નથી એમ વિચારતા વિચારતા તૃષ્ણા સમાવાથી તે કપિલના અનેક આવરણ ક્ષય થયા. અનેક આવરણ ખસી ગયા. એટલે માણસ મારે આય નહીં જોઈએ, આય નહીં જોઈએ એમ કરતાં કરતાં જે આવા વિચારો કરે તો એના બળવાન કર્મોની નિર્જરા થાય છે. પણ સમજણપૂર્વકની વિચારણા હોવી જોઈએ. એક તો પાસે હોય નહીં એટલે શું કરે? એક મળતું હોય છતાં લાત મારે નહીં જોઈએ, તે જ નિર્જરા કરી શકે. સત્ય સંતોષ જેવું નિરુપાધિ સુખ એકે નથી એમ વિચારતા વિચારતા એની તૃષ્ણા સમાવવાથી તે કપિલના અનેક આવરણ ક્ષય થયા. તેનું અંતઃકરણ પ્રફુલ્લિત અને બહુ વિવેકશીલ થયું. હવે હિત અહિતનું તરત સમજી શકે એવી બુદ્ધિ થઈ. આવરણ ખસતા એટલે અંતઃકરણ બહુ પ્રફુલ્લિત થયું. જાણે માથનો ભાર ગયો, માથાનો બધો ઉપાધિ ગઈ. સમજણમાં મારું મારું કરીને બધું કરતો હતો, મારું કંઈ છે જ નહીં, મારે કંઈ જોઈએ જ નહીં, એટલે બધી ચિંતા ગઈ. અને અંતઃકરણ પ્રફુલ્લિત અને બહુ વિવેકશીલ થયો. વિવેકમાં ને વિવેકમાં ઉત્તમ જ્ઞાન વડે તે સ્વ આત્માનો વિચાર કરી શક્યો. વિવેકમાં ને વિવેકમાં એટલે વિવેકપૂર્વક વિચારતા વિચારતા તેનો આત્મા સ્વ આત્માનો વિચાર કરી શક્યો. મારું શું છે, બીજું તો બધું પર છે. અપૂર્વ શ્રેણીએ ચઢી તે કેવળ જ્ઞાનને પામ્યો કહેવાય છે. અપૂર્વ શ્રેણી એટલે ક્ષપક શ્રેણી, જે પૂર્વે કોઈ વખતે આવી નથી, એટલે કે એવા ભાવોની શ્રેણી કોઈ દિવસ આવી નથી, એવી અપૂર્વ કરણમાં આવી. એવી અપૂર્વ ભાવના જન્મી કે તે કપિલ કેવડી બની ગયા. એટલે કે પ્રભુ ભોળાભાળાનું કામ છે. ડાયા ડાપણ કરનારા રહી જશે. એટલે ક્ષોભસમ હોય તો જ જ્ઞાન થાય એવું કંઈ નથી. શ્રદ્ધા જોઈએ, વિશ્વાસ જોઈએ, પકડ જોઈએ. વાત પકડમાં લઈ લે એનું કામ થઈ જાય.
અપૂર્વ શ્રેણીએ ચડી તે કેવલનાથને પામ્યો કહેવાય છે. હવે એના પરથી કૃપાલદેવ ઉપદેશ આપે. તૃષ્ણા કેવી કનિષ્ઠ વસ્તુ છે. આ તૃષ્ણા, ઈચ્છા, તૃષ્ણા એટલે ઈચ્છા, આશા પર વસ્તુની, એ તૃષ્ણા કેવી કનિષ્ઠ વસ્તુ છે. જ્ઞાનીઓ એમ કહે છે કે તૃષ્ણા આકાશના જેવી અનંત છે. આકાશનો અંત નહીં તેમ તૃષ્ણાનો પણ અંત નહીં. નિરંતર એ નવયૌવના રહે છે. તૃષ્ણા ન જીર્ણા વયમેવ જીર્ણા. અમારી તૃષ્ણા જીર્ણ નહીં થઈ. અમારી આ વય ઉંમર પતી ગઈ, અમારું શરીર જીર્ણ થઈ ગયું, એટલે કે અમે ગઢા થઈ ગયા, છતાં અમારી તૃષ્ણા તો નવજવાન જ છે. એ તો યુવાન જ છે. નિરંતર તે નવયૌવન રહે છે. કંઈક ચાહના જેટલું મળ્યું, કંઈક ઈચ્છા કરી તેટલું મળ્યું એટલે ચાહનાને વધારી દે છે. જે ધારેલું મળી ગયું કે તરત જ એની ઈચ્છા આગળ વધી જાય છે. કંઈક ચાહના જેટલું મળ્યું એટલે ચાહનાને વધારી દે છે. સંતોષ એ જ કલ્પવૃક્ષ છે અને એ જ માત્ર મનોવાંછિતતા પૂર્ણ કરે છે. સંતોષ એ જ કલ્પવૃક્ષ છે. એનાથી મુક્તિ પણ મળે. કલ્પવૃક્ષ તો મોક્ષ ના આપે, પણ આ સંતોષ જો વિવેકપૂર્વકનો હોય, સમકીત સહિતનો હોય તો એને મોક્ષ આપે. એ તો કલ્પવૃક્ષ સમાન છે અને એ જ માત્ર મનોવાંછિતતા પૂર્ણ કરે છે. મનની ઈચ્છાઓ, જો મુક્તિ જોઈતી હોય તો પણ એ સંતોષ ભાવ એને આપે છે. અને તૃષ્ણા જેટલી વધારે તેટલો સંસાર વધે છે. એટલે જન્મમરણ કોના કે જે તૃષ્ણા રાખે છે તેના જન્મમરણ છે. માટે આપણને આ કથાથી પરમ કૃપાલદેવે આ ઉપદેશ આપ્યો કે તૃષ્ણાથી હંમેશા પ્રાણી દુઃખી જ રહે છે. ગમે એટલા પૈસા વધે તો પણ સુખ ના આવે, પણ સંતોષ ભાવ જ્યારે આવશે ત્યારે જ સુખી થશે, ત્યારે જ શાંતિ મળશે. અને હજુ આટલાથી નહીં, આ કથા કહીને એના પછીનો જે પાઠ છે એ પણ તૃષ્ણાની વિચિત્રતા એ નામનો 49મો પાઠ છે. એમાં પણ પેલા વૃદ્ધની તૃષ્ણાનું વિવરણ આપ્યું છે, જે આપણે યથાવસર લઈશું.